بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ تعالیٰ سے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام ہی لوگ خیریت سے رہیں، خوشحال رہیں، آمین۔ دوستو، آج میں اپنی چینل میں ایسا ایک عمل لے کے آیا ہوں کہ اپنی محبوب اپنے سے دور ہو گیا، بھاگ گیا، جھگڑ لیا، لڑائی مقدمہ کیس اس طرح کے معاملہ ہو گیا، چاہے بیوی ہو، چاہے محبوب ہو، چاہے یا آپ اس سے محبت کرتے ہو، آپ کو وہ جانتی ہی نہیں، وہ دور چلی گئی۔ اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں کہ ون سائڈ لو، یعنی کہ آپ ایک طرف سے لو کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ ان کی محبت میں گرفتار ہیں، جلتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی بس نہیں چلتا ہے۔ تو ایسا اگر کسی کے اوپر گزر رہا ہے تو اس عمل کو کر سکتے ہیں، بہت مجرب ہے اور بہت طاقتور ہے۔ دوستو، یہ نقشہ سلیمانی کی حصہ دوم، یعنی کہ دوسرا حصہ، نقشہ سلیمانی کی دوسرا حصہ ہے۔ کتاب میں 12-14 تک حصہ ہوتا ہے، نقشہ سلیمانی کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں لکھ نہیں رہا ہوں، بنا لکھے کتاب سے دکھا دے رہا ہوں۔ اس سے یہ بہتر رہتا ہے کہ صاف ستھری لکھائی ہوتی ہے اور دوسرا آدمی یہ نہیں سوچتا کہ فینک عمل دے رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں ایسے من گڑھن کہانی بنا کے لکھ کے دے دیتے، اس لیے میں نقشہ سلیمانی وہ کتاب استعمال کر رہا ہوں جو صدھ ہو کے آئے۔ انشاءاللہ اسی سال میں ہی چلہ کشی ہو کے مطلب اس کو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب کی تمام عملیات جو جس کام کے لیے دیا جا رہا ہو، بے دڑک ہو کے کرے، انشاءاللہ جیسا بتایا جاتا ہے ویسا ہی کرے اور بہترین کام کرے گا۔ دوستو، یہ عمل لکھی جائے گی، یوں تو کوئی خاص پابندی نہیں ہے، اور عملیات کی نظریہ سے اگر کرے، عمل کا اگر پورا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو کرنے پڑیں گے عروج جمعہ اس کو کہتے ہیں، چاند کی 1 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک۔ اس کے بعد جوالمہ چالو ہو جاتا ہے، اس میں عداوت یعنی کہ دشمنی وغیرہ اوٹ پٹانگ عمل کیا جاتا ہے، جو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سب۔ اس طرح کی معاملات جو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر بھی میں نے بہتوں کی فرمائش پر جو ہے بہت سارے عمل دے رکھا ہوں، چینل میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے فجر سے لے کے ظہر تک اس کی بیچ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن جو زوال کا سمے آئے گا اس میں نہ لکھیں۔ بہتر یہ ہے جوہرہ یا مستری کی ساتھ لکھے تو سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سیاہ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سیاہ قلم سے لکھ سکتے ہیں۔ منہ میں تھوڑا خوشبو، شریر میں خوشبو، معذرت ہے، منہ میں میٹھا رکھیں اور اس عمل کو لکھیں۔ یہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا یہ سائٹ کا بری جائے گی۔ دوستو، اس کا چال کچھ ایسا ہے، آپ نے یہ دیکھنا کہ 1 سے لے کے 9 تک سیریل نہیں ٹوٹا اس کی، ٹھیک ہے۔ 1 سے 9 تک سیریل نہیں ٹوٹا اس کی، 1 سے لے کے 9 تک بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا اس میں لکھی ہوئی ہے اسی طرح چال کے حساب سے بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، اسی طرح بھرنا، 9 میں آ کے ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس پہ آ جانا، ادھر نہیں چھڑنا، یہ سب سے آخر میں بھری جائے گی۔ اور اس میں بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اور اس میں بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیریل سے بھری جائے گی، ٹھیک ہے۔ سیاہ قلم سے بھری جائے گی، سادہ کاغذ ہونا چاہیے۔ تازی غسل کر لے، غسل کرنے کی بعد ستھرے لباس پہن کے باوضو ہو جائے، خوشبو لگا لے، منہ میں میٹھا کچھ لے لے، پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کی کھانا بن جائے تو اوپر بیچ میں 786 لکھنا ہے، پھر اسی طرح انجام دینا۔ یہ جو نقش ہے اس کو پہلا بھرنا، اس میں 2 حصہ ہے، دوسرا
सेकंड में भरना है, यानी कि दूसरे नंबर में भरना। फिर आपने इसमें आना, खाना बन जाए तो सबसे पहले इसको लिखना, फिर आपने ये भरना, फिर ये भरना, चाल के हिसाब से 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। भरने की बाद फिर आपने सबसे पहले यहाँ आना, यहाँ लिखना, इसका कोई चाल नहीं है, ये सीधी सीधी है। यहाँ पे अलहुब लिखना और फला की जगह महबूब के नाम, और यहाँ बिन की जगह अगर औरत कर रही है अमल को, सामने वाला जिसको अपनाने चाह रहा है, जिसको लाने चाह रहा है, जिनको तलब कर रहे हैं, जो आने वाली है, आने वाला है, वो अगर मर्द है तो इस तरह रहेगा। अगर लड़का इस अमल को लिख रहा है तो यहाँ पे बिनते होगी, ध्यान रही, यहाँ बिनते होगी। फिर उसके माँ के नाम, महबूब की माँ के नाम, फिर आले हुब, यहाँ फिर फला की जगह अपने नाम, फिर यहाँ पे बिन होगी, क्योंकि लड़का लिख रहा है तो यहाँ बिन होगी, फिर अपने माँ के नाम, ठीक है। बस बेहतर है, यहाँ और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर जगह बचता है तो आप लिख सकते हैं बेकरार शुद्ध, या जल्द शादी करें, या और भी कुछ एक शब्द, कोई भी एक शब्द ज़रूर लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आपको फिर इस अमल को करना क्या दोस्तों, इस अमल को करने के लिए जो हिसाब है आप खुद ही देख सकते हैं। इस नक्श को आपने ज़मीन पर दफन करना है, ठीक है। इस अमल को लिख कर ज़मीन पे दफन करना है, ज़मीन पे दफन करना, और कोई इसमें लंबा चौड़ा कुछ नहीं। ज़मीन में जब आपने दफन करना है और उसके बाद कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, और ये नहीं कहना 2 दिन चले गए मेरा काम क्यों नहीं बना, इस तरह नहीं है दोस्तों। कोई भी इलाज होता है या कोई भी काम होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, ये इसका मतलब ये नहीं है और कह दिया और हो गया। कोई भी आमिल, आपने देखा होगा कि थंबनेल में लिखे हुए होते हैं, अभी लिखो, तुरंत लिखते ही 2 मिनट में काम हो जाएगी। भाई ये सब झूठ है, आप करके देखो ना, उनका आपको मालूम पड़ेगा। मेरे पास ऐसा बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं और डायरेक्ट बात भी होता है, तो करके देखें। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, उल्टा सीधा थंबनेल नहीं लगाता हूँ, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ। जो कहता हूँ सच कहता हूँ और सच बताता हूँ। अमलियात के लिए टाइम लगता है, कम से कम 3 दिन से लेके 21 दिन 41 दिन ऐसे टाइम लगती है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बहुत मजबूत और ताकतवर किताब से ये अमलियात है, और ऐसे नहीं कि मनमानी कर रहे हैं, कोई फेंक अमल दे रहे हैं। और नक्शा सुलेमानी की बहुत बेहतरीन अमल में से अमल है, और इनको सिद्ध किया हुआ, यानी कि चिल्ला कशी किया हुआ है बुज़ुर्ग से, ठीक है, वो भी बुज़ुर्ग से, बेहतरीन बुज़ुर्ग से, ठीक है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आप खूब समझ गए होंगे। ये इसका इजाज़त जो मैं बताऊं, हिंदू मुस्लिम कोई भी, मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई भी कर सकता है इस अमल को, ठीक है। इजाज़त सबके लिए, शर्त यह है कि चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखे कि मैं इस अमल को कर रहा हूँ। अपना नाम और अपना वालदा का नाम ज़रूर भेज दिया करें, ठीक है। वालदा का नाम अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो आप कम से कम अपना नाम भेज दिया करें, लिख दिया करें कमेंट बॉक्स के नीचे, मैं इस अमल को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो इंशाअल्लाह आपका जो निगरानी किया जाएगा, आप हमारी मातहत हो जाएंगे, तो आपको इजाज़त रहेगी। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये शर्त है, ठीक है। और कोई आपसे लिया नहीं जा रहा है, कुछ दिया नहीं जा रहा है, आपको केवल दिया ही जा रहा है इंशाअल्लाह, और गारंटी का अमल दे रहे हैं हम आपको। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप खूब समझ गए होंगे। अगर इसके बारे में कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। और इसके अलावा किसी को कोई और मसला हो, कोई ज़रूरत है कांटेक्ट करने की, तो व्हाट्सएप नंबर देते हैं 7838694040। इसमें कॉल ना करा करें, इसमें ऑडियो क्लिक बना के भेज दिया करें, आपका जवाब दे दिया जाएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में मेरी वालदा, वालिद, मुझे, मेरी फैमिली, मेरी मुर्शिद पाक को ज़रूर याद रखें, और जब भी बारगाह इलाही में हाथ उठाए हुजूर सैयदना गौसे आज़म पीरान पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ज़रूर सवाब नज़र करें, आपको रिज्जत नहीं होगी।
عمل میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔